नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर विपर्यय मुकाबला निर्माण हेब विपर्यय भवन लोकसभा भवन निकट तैयारी हेब एने कि मंत्री आज सूचना देइचंती। विशेषकर कहुई 200 कोटी टका खर्च हेब एने राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइचंती। प्राकृतिक विपर्यय मुकाबला करने को आमको आगुआ प्रस्तुत रहा पड़ो। विपर्यय आसिले संस्था गुड़िक प्रभावित हेब। भुवनेश्वर अत्याधुनिक विपर्यय प्रशासन कार्यालय खोलने को निष्पत्ति नहीं। लोकसभा भवन निकट तैयारी हेब अग्निशम पाणीपाग विभाग एवं एसआरसी अन्य समस्त विपर्यय समय काम करथिबा संस्था गोटे छात तले रहिबे। सब विभाग निज भितर सहयोग रक्षा करी काम करिवे। केंद्र सहयोग रे विपर्यय मुकाबला अत्याधुनिक कौशल अणा जिवो एने राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइचंती। एते राजधानी रे जमी चिन्हट करा जिबा सहित काम मध्ये आरंभ करा जायछि। परवर्ती खबर होची दुर्गा मूर्ति विसर्जन बेले बड़ घटना 14 जनकर मृत्यु होईची। तेबे दुर्गा मूर्ति विसर्जन बेले 14 जनकर मृत्यु घटिची। खंडापार बंधान अंचल दुर्गा मूर्ति नहीं जाउथा बेले एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक पोखरी भितर खसी पड़िबारु 11 जन ग्रामवासी बुड़ी जाइथिले। अन्य एक घटना रे मध्ये खंडवार अंगन गांव ग्राम रे मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा उपरे नियंत्रणहीन डीजे गाड़ी चढ़ी जिबारु जन व्यक्तिंकर मृत्यु होई 4 जन मध्ये आहत होइचंती। तबे कहयाउची पाखापाखि 14 जनकर एठी मध्ये मृत्यु होईची। परवर्ती खबर चल चंचल केन्द्रापड़ा दिनक पर गजलक्ष्मी पूजा 68 रु अधिक पूजा मंडप रे पूजा पाइबे धनदात्री माँ लक्ष्मी। दिनक पर गजलक्ष्मी पूजा पई एबे प्रबल उत्साह। एथिपई चलचंचल केन्द्रापड़ा गजलक्ष्मी पूजा पई विभिन्न पूजा मंडप रे माँ मोरनायक मूर्ति निर्माण कार्य चलीछि। सेपटे पूजा मंडप रे मध्ये सरकार अर्थ राशि प्रदान करिवे। ते विशेष करी 9 दिन व्यापी रीतिनीति पूजा अनुष्ठित हेबो। माँ को मोरनाय प्रतिमा निर्माण रे बाधक साजिछि लगाण वर्षा सांगु कोहला पाग। वर्षा लागी रहिबा जोगु पूजा मंडप रे माटी रे निर्माण थिबा मूर्ति मध्ये सुखिबारे विलंब हेउछि। फल मध्ये मूर्तिर रंग विलंब होउछि। अन्य प्रकार साजसज्जा तोरण काम मध्ये धिमेई चली। परवर्ती खबर होछि वर्षा को नहीं अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता 9 तारिख जाए प्रबल वर्षिब एनके सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। राज्य रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। बिजुली घड़घड़ी पई 20 जिल्ला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सहित पाखापाखि 20 जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। एने मत्स्यजीवी मानको बारण कराइछि समुद्र को जिया पई एवं तळिया अंचल को मध्ये सतर्क रहय पई सूचना दे दैछि। परवर्ती खबर होची मुख्यमंत्री आज 25 लाख महिला को प्रदान कले 2500 कोटी टंका। तेबे बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व विभिन्न प्रकार उपहार मिलुची। एपटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ घोषणा करिसंती। ए योजना अधीन रे 25 लाख महिला हिताधिकारी को 2500 कोटी टंका जारी करा जायछि। जापर प्रारंभिक भाव में 10,000 टंका लेखा प्रदान करा जायछि। महिला हिताधिकारी माने सफलतार सहित आत्मनियुक्ति एवं छोट व्यवसाय परिचालन करंती। तेबे सेमाने 2 लाख पर्यंत अतिरिक्त सहायता योग्य हेबे। ग्रामांचल जीविका दीदी भाव में परिचित पाखापाखि 1.40 कोटी रु अधिक स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य को विशाल नेटवर्क आर्थिक सहायता प्रदान करने अभियान आरंभ होइछि। तेबे कहयाछि एथिपई 2500 कोटी टंका महिला को प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर होचे मागणार एलपीजी सिलिंडर गृहिणी को दिवाली गिफ्ट देले सरकार। तेबे कहयाछि एथर गरीब महिला मानकु मिलिबो मागणार गैस सिलिंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे एबे राज्य रे प्राय 18 लाख मिलियन रु अधिक महिला एलपीजी सिलिंडर रिफिल करने को सुविधा मिलिबो। एने केवल उत्तर प्रदेश सरकार कहिसंती। कारण उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत भाव कहिसं जे एथर महिला मानकु मागणा सिलिंडर पाइबे। तेबे कहयाछि विशेष करी एथिपई कि खर्च हेबो 1385 कोटी टंका। परवर्ती खबर 62,000 कोटी अधिक मूल्यर युव केन्द्रिक पदक्षेप शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो विशेषकर कहुच्छी 62,000 कोटी टंका निवेश सहित
ପ୍ରୟୋଜିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ସରକାରୀ ITI କୁ ଏକ ହବ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ମଡେଲ ଅପରେଟ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଧୁନିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ବଜାର ଚାହିଦା ସମାନ ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ହବ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 34ଟି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 400ଟି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 200ଟି ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, 1200ଟି ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 3 ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା। ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। 5, 6, 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏନେକି 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେକି ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ତୁରନ୍ତ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଦିନିକିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢି ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘର ପହଞ୍ଚାଇବେ ରାସନ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ 5, 6 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଡୋର ଷ୍ଟେପ ଡେଲିଭରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ଏପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ନାତକ ଯୁବକ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମାଗଣା ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେପରି ବିହାର ଛାତ୍ର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କିମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 7,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବିହାର ଯୁବ କମିଶନ, ଯେଉଁଥିରେ 18-45 ବୟସର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିଭାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଉପହାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 18 ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 18ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍। 9 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେତିଲେ ମୋହନ ସରକାର।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦ ୱାର୍ଡରେ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇ 9 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିରପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସିରପ ଯୋଗୁଁ ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ତାରିଫକୁ ଟେନସନ ନେଇକି ଭାରତର ବଡ ଝଟକା। ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛି ବଡ ବଡ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାରିଫ ବଢାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତେବେ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $2.33 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ 700.24 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରବିଆଇ ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $702.57 ବିଲିୟନ ଥିଲା, ଯାହା $396 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରମୁଖ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି $4.39 ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇ $581.76 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାରିଫ ବଢାଇବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତିରେ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ହାତ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 3 ଦଲାଲ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ବଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ, ଦଲାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଣ ପିଛା 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଟେକି ନେଇ ଟ୍ରକରେ କରିଥିଲେ ବଳାତ୍କାର। କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଚରମପୁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏବେ ଧରା ପଡିଛି ସୁଦାମ ହୁସେନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଫେରିଛି ଏବଂ ଟାଉନ ପୁଲିସ ଧରିଛି। ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଚରମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରାତି ଅଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇ ଟ୍ରକରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ସହିତ ବରପଦା ଗଣି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାକୁ ରାନ୍ଦିଆ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅପହରଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ଭିଜୁଆଲ ପାଇବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଏସପି ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଛି। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଘଟୁଛି। ଆଖି ଆଗରେ ପୋଲିସଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଧୂଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର କରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଯେଉଁମାନେ କେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20-21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି 2-2 ହଜାର ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମହିଳା ହଟିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।